لأنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان فصلى صلاة القيام في المسجد، فصلى بصلاته قوم. وخرج في الليلة الثانية فزاد العدد. في الليلة الثالثة ضاق المسجد بأهله، الناس يعلن بعضهم بعضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القيام في المسجد، فلما لا أراد في الجماعة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون، يأتي الأصحاب رضوان الله عليهم حتى امتلأ المسجد وضاق بمن فيه. في الليلة الرابعة لم يخرج إليه، وظلوا جلوسا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم إلى أن اقترب أذان الفجر. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا أعلم أنكم تنتظرون في المسجد، يعني أنا لم أخرج إليكم متعمدا، لم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم يعني والصلاة بكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده الدافع لجمع المسلمين على الاجتماع في جماعة في صلاة التراويح وراء إمام واحد، وفعله مرة ومرة ومرة في 3 ليال متتاليات. لما كثر العدد وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة التراويح فرض كصلاة العشاء فتكون شديدة على كثير من أصحاب الأعمال وعلى الضعاف وعلى المرضى، ويكون هذا الأمر بهذه الفرضية مدعاة لتقصير كثير من هذه الأمة في مثل هذه العبادة التي إذا فرضت عليها كانت شديدة، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج. إذن المانع موجود. لما جاء أبو بكر رضوان الله عليه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرض شيء ولا يشرع على الأمة شيء جديد. بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفرض على الأمة شيء جديد، كمل الشرع واستقرت الشريعة وتمت الأحكام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتقل إلى جوار ربه، وجاء أبو بكر. شغل أبو بكر رضوان الله عليه بحروب الردة وبقتال مانعي الزكاة وكانت مدة الخلافة عنده قصيرة رضوان الله عليه، فلم يلتفت إلى العودة إلى هذه السنة التي امتنع عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل خوف الفرضية، خوفا أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مضى أبو بكر إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، وجاء عمر. ظل فترة في بداية خلافته لا يجمع المسلمين على الصلاة وراء إمام واحد في صلاة القيام في صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعه خوف الفرضية. وإذا جاء من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد فأتى بأمر من الأمور فلا يمكن بحال من الأحوال أن يصير من السنة إلى الفرض، يعني إذا جاء عمر رضوان الله عليه. يكفينا بالكذب أو جهل، كذب واضح أو جهل واضح. والسلام عليكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع فيديو سمعنا هذا الشيخ، وبارح في بعض مقاطع فيديو سمعنا شيوخ يزعمون إن صلاة التراويح كانت سنة وفوق ذلك سنة مؤكدة. إن شاء الله سنرجع في هذا الموضوع في الفيديو كاملة على هذا الموضوع إن شاء الله، ولكن أريد أقدم لكم الآن بسرعة الكذب أو الجهل على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه التسوير. سمعنا هذا الشيخ وسمعنا بارح الشيوخ من أهل السنة وجماعة، هم من أهل السنة، يقولون من أهل السنة وجماعة، يقولوا يزعموا
في شهر رمضان رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من بيته إلى مسجده يصلي قيام الليل في شهر رمضان، وبعض من أصحابه عندما شافوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جاءوا يصلوا معه، ربما 3 أيام أو 4 ليس مهم. بعد ذلك ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته وقال، حديث موجود في بخاري ومسلم والنسائي وكثير من كتب يعني الحديث، وقال خشيت أن تكتب عليكم فقط، خاشي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تكتب هذه الصلاة على الأمة. مع هذا السبب بعض من العلماء وأهل العلم والشيوخ قالوا ما منع الرسول، أولا قالوا هذه الصلاة يعني قيام الليل فأصبحت تراويح، أصبحت تراويح، ما هي بدعة؟ لأن صلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، إذن سنة. ثانيا يقول ما منع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة لأن قال خشيت أن تكتب عليكم فقط. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد لا يجوز، هذا اجتهاد بطريقة لا يجوز. أولا عندما يزعم إن الصحابة صلوا مع الرسول هذا كذب أو جهل، كذب أو جهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى مع أصحابه. ثانيا عندما يزعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما منع هذه الصلاة لأن قال خشيت أن تكتب عليكم فقط، وهذا تزوير، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، سنرجع على هذا الموضوع إن شاء الله في الفيديو كاملة، ولكن هذا كتاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، الحافظ ابن سعد. نجد نص على هذا الموضوع التراويح هنا، فقال يعني الرسول ما زال بكم الذي أرى من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، ما قمتم به، ما قمتم به. ولكن الجملة ليس كاملة، ما تقوم به ما كملش الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه ويقول فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته لمكتوبة. عجيب، البداية الحديث هنا ما زال بكم، ونهاية الحديث مكتوبة. السؤال لماذا العلماء والشيوخ وأهل العلم اجتهدوا على النص مقطوع هنا؟
لا يجوز، هذا خطأ أو جهل أو كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، تزوير. كذلك نجد في النساء سنن النسائي هنا كذلك الحديث هنا: ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن تكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. Voilà. فصلوا أيها الناس في بيوتكم. لأن قال الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح المعاني الآثار باب على هذا الموضوع، ونتيجة الإمام الطحاوي يقول هنا: فأولئك الذي روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل الصلاة وحده في شهر رمضان على الصلاة مع الإمام، وذلك هو الصواب. النتيجة تزوير مبني على قولين: أولا يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه أو أصحاب الرسول عليه السلام صلوا مع الرسول، وهذا كذب. وهذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث في بخاري ومسلم: ما صلوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول. ونجيب الدليل إن شاء الله في الفيديو على هذا النقطة. وثانيا عندما يزعم ويبنوا الاجتهاد على النص مقطوع وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مقطوع ليس كامل، لا يجوز، لأن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية: فصلوا أيها الناس في بيوتكم. والاجتهاد ضروري يبني على النص كامل. Donc, j'expliquais dans cet extrait que nous avons entendu de ce shir qui tient les propos qu'il tient, mais que les autres ont tenus et que bien d'autres tiennent. Il nous explique dans cet extrait que les compagnons du prophète ont prié pendant 3 ou 4 jours avec le prophète, donc c'est une sunna, puisqu'ils ont prié 3 ou 4 jours avec lui, et que finalement le prophète, selon un hadith, n'a pas interdit à tarawih, enfin tarawih qu'ils ont appelé tarawih, parce qu'il a dit: je crains que ce soit une obligation pour vous que vous ne pourrez pas accomplir. Point. À partir de là, ils ont fait un ijtihad, ils ont tiré les conclusions de cela en disant que c'est une sunna à partir du moment où le prophète a prié 3-4 jours avec ses compagnons. Et le deuxième des points, que à partir du moment où le prophète ne l'a pas interdit, il a simplement dit que je crains que ce soit pour vous une obligation, on peut la faire. Alors que ça, c'est pas vrai. Ce sont les 2 points sur lesquels où ils ont menti, où ce sont des ignorants, mais en tout cas, ce n'est pas la vérité. Parce que dans Bukhari, dans Muslim, comme on y reviendra, Inch'Allah, dans la vidéo complète sur le sujet, le prophète Mohammed n'a pas prié avec ses compagnons. Dans les hadiths où on voit que 4 sont rapportés par Aïcha et 1 par Zayd ibn Thabit, radiallahu anhum, on trouve que effectivement, le prophète s'est isolé dans le coin de la mosquée, que des compagnons sont venus prier avec lui. Mais à chaque texte que nous voyons, il ressort de ces 5 textes que le prophète, lorsqu'il s'en a rendu compte, il resta assis. Ou il alla les voir. Il resta assis
où il allait les voir. Et il leur a dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est l'unanimité des textes. Dans Bukhari Muslim, ça veut dire qu'ils ont prié avec lui à son insu. Parce que quand vous priez avec quelqu'un, vous ne le laissez pas debout, il vous assis. Vous ne dites pas, j'ai vu ce que tu as fait, ce qui m'a empêché de te rejoindre. Donc, à la lecture de Bukhari Muslim, tous les textes disent, j'ai vu ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, etc. Donc, il n'a pas prié avec eux. Ils ont prié avec lui à son insu. C'est pas pareil. Et après, ça c'est le premier mensonge, la première falsification. Et le deuxième des textes, c'est lorsqu'ils disent que le prophète n'a pas interdit à Tarawih, Qiyam al-Lil. Pourquoi? Parce qu'il a dit simplement, j'ai craint que ce soit pour vous une obligation. Or, comme je viens de le montrer dans les deux hadiths, un rapporté par An-Nisa'i et l'autre par Ibn Sa'ad, mais ils sont aussi dans Bukhari et dans Muslim, ce que je viens de citer, les deux textes sont dans Bukhari et Muslim, sauf que dans Bukhari et Muslim, la différence, c'est que dans certaines pages, vous allez trouver le hadith amputé, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, et dans d'autres pages, vous allez trouver le hadith complet, ce qui m'a empêché de vous rejoindre, et prier chez vous. Donc, il y a les deux, en fait, dans Bukhari et Muslim, sauf qu'ici, il n'y a que celui-là. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le hadith amputé. Ils ont pris simplement le hadith qui dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains pour vous que c'est une prière, une obligation. » Et à partir de là, ils ont fait un ijtihad. Et ils ont mis de côté le hadith complet. Parce que le hadith n'est pas terminé. On a vu qu'il y a une virgule. Donc, le prophète a dit « Ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que je crains que ce soit pour une obligation. » Mais il n'a pas terminé sa phrase. Comme on l'a vu. Et il continue, il dit « Dorénavant, priez chez vous. Fasalu aynas fi buyutikum. » Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le texte coupé, et de ce texte coupé, ils ont fait un ijtihad, et ils ont tiré des conclusions. Mais les conclusions, elles sont bonnes si la base, elle est bonne. Mais comme la base, elle est fausse, puisqu'ils ont pris un texte qui est coupé, et je viens de vous donner la preuve que ce texte est coupé, donc la conclusion, elle est fausse, il faut partir du texte complet. Et le texte complet, c'est prier chez vous. Mais ça, ils l'ont pas fait. Ils ont préféré prendre le texte coupé, pour faire croire aux musulmans que le prophète n'a pas interdit. Donc l'ijtihad qu'ils font, il est bon. Le prophète n'a pas interdit, bon ben ceux qui veulent faire, il fait, ceux qui veulent, etc. Mais c'est un texte qui est amputé. Et dans la science du hadith, il y a beaucoup de textes qui sont amputés. Et on le trouve dans Bukhari Muslim complet. Mais il est dans Bukhari Muslim complet, ils l'ont pas pris, ils l'ont mis de côté, ils ont fait comme s'ils l'avaient pas vu. Parce que s'ils auraient fait un ijtihad sur le texte complet, face à l'aynas fi buyutikum, ils n'auraient pas pu dire que le prophète n'a pas interdit. Donc ils l'ont mis de côté. Ils ont pris le texte amputé. Et de là, ils ont fait un ijtihad. L'ijtihad, il est bon si la base, elle est bonne. Mais comme la base, elle n'est pas bonne, l'ijtihad, il n'est pas bon. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc ce sont deux mensonges. Il a prié avec eux, je vais vous ramener les textes comme quoi il n'a pas prié avec eux, ils ont prié à son insu, et ils ont pris un texte amputé au détriment d'un texte complet. Et c'est pour ça que l'imam al-Tahawi, dans ce livre que vous avez vu, ce livre que vous avez devant vous, Sharh al-Ma'ani al-Athar, il dit, ici, il y a un chapitre concernant ceux qui ne faisaient pas de tarawih, donc le fils de Omar ibn Khattab, Nafi, etc., etc., il ne faisait pas de tarawih, donc il rapporte pas mal de passages, et il donne la conclusion, il donne sa propre conclusion, il dit, on vous a rapporté les différents récits de ceux qui ne faisaient pas de tarawih, et il conclut par « Dhalika as-sawab ». Ça veut dire, ceci est la position exacte, et la position juste. Ça veut dire que pour l'imam Tahawi, dans son propre livre, ici, comme on l'a vu, voilà, ici, qu'est-ce qu'il dit? Wa dhalika huwa sawab. Et ceci est la position juste. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est son livre à lui. Dans le chapitre, Kitab as-Salat, Bab Qiyam fi Shahr Ramadan, Hal huwa fi manazil afdal am ma'al imam. Donc il rapporte pas mal de textes, notamment le texte qui est ici, par exemple. Yunus qala thana Anas an Ubayd Allah an Omar qala ra'it Qasim wa Salman wa Nafi' yansarafuna min masjid fi Ramadan wa la yaqumu ma'a an-nas. Donc j'ai vu Salman wa Nafi', etc., qui ne faisaient pas tarawih et ils partaient après la salat al-Isha chez eux. Donc il rapporte pas mal de textes dans son livre pour ramener la contestation, parce que ça fait pas unanimité. Voilà comment ils ont manipulé le sujet. Le sujet était manipulé sur 2 points. 2 points. Le premier, c'est ils ont prié avec le prophète, c'est pas vrai. Ils ont prié à son insu.
Et quand même ça serait vrai, ça change rien à la question. Même ils auraient pris 15 jours, ça change rien à la question. Et le deuxième des points, c'est qu'ils ont pris un hadith amputé, qui est dans Bukhari et dans Muslim, mais qui est amputé. Il n'est pas complet. C'est comme si toi tu parles, c'est comme si vous parlez, et vous dites, ne prends pas ma voiture. Mais t'as pas fini ta parole. Ne prends pas ma voiture aujourd'hui. Et moi je viens, et je fais un commentaire sur ta phrase, ne prends pas ma voiture. Et je dis, oui, là, il a interdit de prendre la voiture. Il a interdit aux gens de prendre sa voiture. Oui, mais il n'a pas terminé sa phrase. Ne prends pas ma voiture aujourd'hui. Donc, ta réflexion, tu l'as fait sur quoi? Sur la parole que tu viens de tenir. Ne prends pas ma voiture aujourd'hui. Et non pas ne prends pas ma voiture. Ah ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le texte coupé. Et ça fait partie de la science du hadith, les textes coupés. Par exemple, Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu an la ilaha illallah. C'est un texte qui est dans Bukhari Muslim, mais l'imam al-Bukhari Muslim rapporte Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu an la ilaha illallah wa anni Muhammad rasulullah wa yuqimu as-salat wa yatu az-zakat. Donc les deux textes disent Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu an la ilaha illallah. Donc c'est un texte et le texte dit wa yuqimu as-salat wa yatu az-zakat. Donc là, vous avez deux textes qui disent la même chose sur le statut, mais un ne comprend pas la prière et la zakat et l'autre le comprend. Donc c'est un des deux qui est bon. C'est pas les deux, ça peut pas être les deux. Et c'est lequel qui est bon, c'est celui qui comprend la salat et la zakat. Parce que, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises. Donc si toi tu viens, tu fais un ijtihad sur Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu an la ilaha illallah wa anni Muhammad rasulullah, faqat, et tu tires des conclusions, ton ijtihad, il est faux. Il est vrai, parce que tu es parti d'un hadith, et ta conclusion, elle est vraie à partir de ce hadith. Mais est-ce que ce hadith, il est bon? Non, il n'est pas bon. C'est l'autre. Et si tu pars de l'autre, ta conclusion va être différente. Parce qu'elle comprend salat wa zakat. Donc c'est toute une manipulation. Et le texte, il est dans Bukhari Muslim, c'est ça le pire. C'est que si ce texte, Fasal wa Innas, comme il n'était pas dans Bukhari Muslim, ils auront pu vous dire, oui, mais il n'est pas sahih, il n'est pas dans Bukhari, c'est juste Nisa'i, etc., qui l'ont rapporté. Donc ils peuvent jouer sur ça. Mais le problème, c'est qu'il est dans Bukhari Muslim. Il est dans Bukhari Muslim. Fasal wa Innas fi buyutikum. Il est rapporté par Bukhari Muslim. Seulement, Bukhari Muslim, dans ce qu'on appelle les variantes, il rapporte parfois le texte amputé, qui s'arrête. J'ai craint que ce soit une obligation pour vous, mais il faut lire les autres pages, etc., etc. Voilà la manipulation. Et c'est grave. C'est très grave.